بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کسان کن قانونوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، ان قوانین میں کیا فوائد اور نقصانات ہیں، حکومت ان کے بارے میں کیا کہتی ہے اور کسان حکومت سے کن کن چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو چلیے کسان مخالف ان تینوں کالے قوانین کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انڈین پارلیمان نے ستمبر کے تیسرے ہفتے میں زراعت کے متعلق یک بعد دیگرے 3 بل متعارف کرائے، جنہیں فوراً قانونی حیثیت دے دی گئی۔ ان میں ایک زرعی پیداوار تجارت اور کامرس قانون 2020 ہے، جبکہ دوسرا کسان امپاورمنٹ اور پروٹیکشن زرعی سروس قانون 2020 ہے، جس میں قیمت کی یقین دہانی اور معاہدے شامل ہیں۔ تیسرا قانون ضروری اشیاء ترمیمی قانون ہے۔ ان تینوں قانونوں میں پہلا قانون ہے دی فارمرز پروڈیوس ٹریڈ اینڈ کامرس پروموشن اینڈ فیسیلیٹیشن آرڈیننس 2020۔ اس قانون میں ایک ماحولیاتی نظام بنانے کے لیے ایک دفعہ موجود ہے جہاں کسانوں اور تاجروں کو مارکیٹ کے باہر فصلیں فروخت کرنے کی آزادی ہوگی۔ ان کی دفعات میں ریاست کے اندر اور 2 ریاستوں کے مابین تجارت کو فروغ دینے کے بارے میں کہا گیا ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹنگ اور نقل و حمل کے اخراجات کو کم کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ پہلے قانون کو ہم جمع خوری کھولو قانون بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے تاجروں اور کمپنیوں کو خوب زیادہ سے زیادہ غلہ خرید کر اسٹاک کرنے کی کھلی اجازت ہوگی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب کسانوں کی فصل بکنے کا وقت ہوگا تو بڑے بڑے تاجر کم سے کم قیمت لگا کر خریداری کر کے زیادہ سے زیادہ غلہ اسٹاک کریں گے، اور جب عام آدمی کی غلہ خریدنے کا وقت ہوگا اور کسان ان تاجروں کے پاس خریدنے کے لیے جائیں گے تو وہ تاجرین من مانی مہنگی قیمت پر بیچیں گے۔ اس سے پہلے قانون یہ تھا کہ کسی کو غلہ وغیرہ خرید کر اسٹاک کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی وجہ سے مالدار لوگ ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ جب غلہ وغیرہ کے ریٹ کم ہوں گے تو بہت زیادہ خرید کر اپنے پاس جمع کر لیا۔ اب جو غلے کی پیداوار ہوئی تھی وہ ضرورت والوں کے پاس نہیں پہنچی بلکہ ایک جگہ جمع ہو گئی۔ اب جو ضرورت مند ہیں وہ غلے کو تلاش کریں گے تو بہت زیادہ غلہ نظر نہیں آئے گا، اور جب سامان کم اور گراہک زیادہ ہوں تو قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اب جب یہ قیمت بڑھے گی تو جنہوں نے کم قیمت میں لے کر جمع کر لیا تھا اب وہ اس کو نکالیں گے اور اس کو مہنگی قیمت پر بیچ دیں گے، جس سے کسان کا نقصان یہ ہوا کہ جب کسان سے اس غلے کو خریدا گیا تو بہت کم قیمت پر خریدا گیا تھا، اور عوام کا نقصان یہ ہوا کہ جب عوام اس غلے کو خرید رہی ہے تو انہیں بہت مہنگی قیمت پر خریدنا پڑ رہا ہے، اور سارا کا سارا فائدہ اس صورت میں ان مالدار تاجروں کو ہوگا جنہوں نے کم قیمت پر خرید کر جمع کر لیا تھا۔ پہلے ایسا کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن حکومت نے اب اس کی اجازت دے دی اور قانون پاس کرا لیا۔ اسی وجہ سے کسان اس کالے قانون کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ دوسرا قانون کسان امپاورمنٹ اور پروٹیکشن زرعی سروس قانون 2020 ہے، یعنی دی فارمرز امپاورمنٹ اینڈ پروٹیکشن ایگریمنٹ آن پرائس ایشورنس اینڈ فارم سروسز آرڈیننس 2020۔ کسان امپاورمنٹ اور پروٹیکشن زرعی قانون 2020 میں زرعی معاہدوں پر قومی فریم ورک مہیا کیا گیا ہے۔ اس بل سے کاشتکاروں کو زرعی مصنوعات، فارم خدمات، زرعی کاروباری کمپنیوں، پروسیسرز، تھوک فروشوں، بڑے خوردہ فروشوں اور برآمد کنندگان کی فروخت میں شامل ہونے کا اختیار دیا گیا ہے۔ ہم دوسرے قانون کو ٹھیکے کی کھیتی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسان اور کمپنی کے درمیان ٹھیکے کی کھیتی ہوگی، یعنی کمپنی کسان سے اس کی فصل کی قیمت فصل کٹنے سے پہلے ہی طے کر لے گی۔ مثلا کوئی کمپنی ہے جس کا سامان گیہوں سے بنتا ہے جیسے بسکٹ وغیرہ، تو اب یہ کمپنی گیہوں خریدنے منڈی نہیں جائے گی بلکہ کسانوں سے بات کرے گی کہ ہمیں اتنا غلہ چاہیے اور ہم یہ قیمت طے کرتے ہیں، جب فصل کٹے گی ہم اس قیمت کے مطابق خرید لیں گے۔ اگرچہ فصل کٹنے کے وقت اس کی قیمت مہنگی ہو لیکن وہ اسی طے شدہ قیمت پر خریدیں گے۔ ظاہر ہے اس صورت میں کسان کا نقصان ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے قیمت غلے کی 25 روپے کلو طے کی تھی اور جب کٹنے کا وقت آیا تو اس وقت 30 روپے کلو ہے تو اسے وہ 25 روپے کلو میں ہی بیچنی پڑے گی۔ اور ہم مان لیں کہ 1-2 سال معاملہ ٹھیک بھی رہے، لیکن اگلے سال جب کسان کی فصل آئے گی تو کمپنی منمانی طور پر پہلے سے کم قیمت لگائے گی۔ اب اگر یہ کسان اپنا ایگریمنٹ لے کر پرشاسن کے پاس جائے گا تو پرشاسن بھی کوئی توجہ نہیں دے گا، کیونکہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا معاملہ تم جانو، اور کمپنیوں کو ایسا کرنے کا حکومت کی طرف سے اختیار ہے۔ یہاں بھی سارا نقصان کسان کو ہوگا۔ اس قانون کا فائدہ لینے کے لیے اڈانی اور امبانی جیسے ارب خرب پتی لوگوں نے کسانوں کے غلے، اناج اور فصلوں کو خرید کر اسٹاک کرنے کے لیے
100 और हजार एकड़ ज़मीन पर बड़े बड़े गोदामों को बनाना शुरू कर दिया है। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र वगैरह में काम मुसलसल जारी है। इस कानून में तो ये कहा जा रहा है कि कंपनियां किसानों से उनकी फसल कटने से पहले ही उनकी फसल की कीमत तय कर लेंगी और फसल कटने पर इस तयशुदा कीमत पर खरीद लेंगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कीमत तय की थी मसलन 25 रुपये किलो और जब फसल कटने का वक्त आया तो मार्केटों की कीमत हो गई 20 रुपये किलो। तो अब इन कंपनियों को अपनी तयशुदा कीमत यानी 25 रुपये किलो खरीदने में नुकसान होगा, इसलिए हो सकता है कि खरीदने से इनकार कर दें, तो किसान के पास सिवाय नुकसान उठाने के कोई चारा नहीं होगा। इस कानून से पहले ऐसा होता था कि सरकार ही किसानों से उनकी फसल कटने से पहले उनकी फसल की कीमत तय कर लेती थी। फसल कटने पर अब किसान को इख्तियार होता था। मसलन अगर सरकार ने 25 रुपये किलो गल्ला तय किया था और फसल कटने के वक्त मार्केट रेट 30 रुपये किलो हो गया, तो किसान अब 30 रुपये किलो मार्केट में बेच सकता है। लेकिन ये कानून तो सरकार ने बदल दिया। और अगर सरकार ने तय किया था 25 रुपये किलो लेकिन मार्केट रेट हो गया 20 रुपये किलो, तो अब जाहिर है किसान सरकार को ही बेचेगा, क्योंकि तयशुदा कीमत मार्केट रेट से ज़्यादा है। इसलिए अब भी किसान को फ़ायदा था। लेकिन यह कानून बदलकर एक काला कानून पास कर लिया गया जिसमें हर तरह से किसान का नुकसान है, इसलिए किसान काले कानून के खिलाफ एहतिजाज कर रहे हैं। तीसरा कानून ज़रूरी अशिया तरमीमी कानून 2020 यानी द एसेंशियल कोमोडिटीज़ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। इस कानून के तहत अनाज, दालें, खुर्दनी तेल, प्याज, आलू को अशियाए ज़रूरिया की फहरिस्त से निकालने का इंतज़ाम किया गया है। तीसरे कानून को हम प्राइवेट मंडी कानून भी कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि बड़ी बड़ी कंपनियों को गल्ले, अनाज या कोई भी फसल खरीदने के लिए सरकारी मंडी से अलग होकर प्राइवेट मंडी बनाने की खुली इजाज़त होगी। सरकारी मंडी में तो ये था कि वहाँ आढ़ती बैठा करते थे, बिचौलिए बैठा करते थे और किसान को अपना गल्ला वगैरह बेचने में कोई मुश्किलात नहीं थी। लेकिन अब कंपनियां जब अपनी प्राइवेट मंडी खोलेंगी तो 1-2 सीज़न तो किसानों की फसल की अच्छी कीमत लगाएंगी ताकि वो सरकारी मंडी को छोड़कर हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाएं। फिर जब किसानों का रुझान उनकी तरफ हो जाएगा और वो सरकारी मंडियों में जाना बंद कर देंगे, तो फिर ये कंपनियां अपनी प्राइवेट मंडियों में मनमानी कम से कम कीमत पर किसानों से गल्ला खरीदेंगी और किसान इन पर कोई एतराज़ नहीं कर सकेगा, क्योंकि हुकूमत ने उनको हक दिया है कि वो मनमानी कीमत लगाकर ख़रीदारी करें। लिहाजा इस तीसरे कानून में भी किसानों का नुकसान है। इन तीनों किसान मुखालिफ काले कानूनों का खुलासा ये है कि सरकार अरबपति ताजिरों को किसानों का मालिक और किसानों को अपने ही खेत पर नौकर और मुलाजिम बना देना चाहती है, ताकि वो अरबपति ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से पैसा कमाकर अपने पास जमा रखें और जब सरकार को इलेक्शन वगैरह या किसी कम्युनिटी के खिलाफ करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने की ज़रूरत पड़े तो वो इन मालदार ताजिरों से आसानी से ले सके। दोस्तों, अब जानते हैं कि हुकूमत इन कानून पर क्या कहती है। हुकूमत ये दावा कर रही है कि कवानीन किसानों के मफाद को जहन में रखकर बनाए गए हैं और इनके निफाज से किसानों को मंडियों में मिडिल मैन से निजात मिल जाएगी, यानी जो बिचौलिए हैं और आड़ती हैं उनसे निजात मिल जाएगी, क्योंकि वो टैक्स लेते हैं। हुकूमत का कहना है कि अजनास की कम से कम इमदादी कीमत यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP बरकरार रहेगी, जबकि मंडी का निज़ाम भी चलता रहेगा। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि मज़कूरा कवानीन उन छोटे किसानों की मदद के लिए बनाए गए हैं जो अपनी पैदावार के लिए ना तो सौदेबाजी कर सकते हैं और ना ही अपनी पैदावार को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी कर सकते हैं। इन कवानीन के तहत किसान अपनी पैदावार को मंडियों के बाहर भी उन लोगों को फ़रोख्त कर सकेंगे जो उन्हें ख़रीदना चाहें। वो प्राइवेट कंपनियों से भी मुआहदा कर सकेंगे, इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। इन कवानीन के तहत किसान ज़रूरी ताजिरों या निजी कंपनियों को मार्केट कीमतों पर अपनी पैदावार फ़रोख्त कर सकेंगे। ज़्यादातर किसान अपनी पैदावार हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम थोक मंडियों में मुकर्रर करदा कीमत के तहत फ़रोख्त करते रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि कुछ न कुछ हम इन काले कानूनों के बारे में ज़रूर समझ गए होंगे और इनके बुरे नताइज से भी किसी न किसी हद तक हमको आगाही हो गई होगी। इसलिए अब ज़रूरी है कि हम सब मिलकर किसानों का साथ दें और इन काले कानूनों की वापसी की मांग करें। आखिर में हमें यह भी जान लेना मुनासिब है कि किसानों के मुतालबात क्या हैं, वो किस चीज़ की मांग कर रहे हैं। पहले नंबर पर किसानों की मांग ये है कि ज़रूरी इस्लाहात से मुताल्लिक मंजूर किए गए तीनों बिल फौरी वापस लिए जाएं। नंबर 2, ज़रूरी अजनास की इमदादी कीमत सरकार मुतय्यन करे और वही किसानों से अजनास खरीदे, जबकि इस अमल को कानूनी दर्जा दिया जाए। अजनास की इमदादी कीमत से मुताल्लिक स्वामीनात कमीशन की सिफारिशात पर अमल किया जाए। नंबर 3, ज़रूरी इस्तेमाल के लिए डीजल की कीमतों में 50% कमी की जाए। काश्तकारी के लिए बिजली की कमर्शियल कीमत मुकर्रर करने के बजाय जो फ्लैट रेट पहले से मुतय्यन है उसे ही बरकरार रखा जाए। भारत भर में किसानों रहनुमाओं पर दर्ज किए गए मुकदमात वापस लिए जाएं।
ایئر کوالٹی کمیشن آرڈیننس 2020 فوری طور پر واپس لیا جائے۔